प्यारे विद्यार्थी साथियों सत श्री अकाल। स्वागत है जी तुहाडा अपने चैनल स्टडी बजर ते। सो जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि इस तो पहला असीं सिविक्स ते हिस्टरी नाल संबंधित जिहड़े वीडियोज़ है असीं अपलोड कर चुके हैं और उन्हां दा जिहड़ा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता होया और तुसीं सानूं टैलीग्राम ते भी ज्वाइन कर सकदे हो। उहदा भी जो लिंक है असीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता होया है। और अज असीं तुहाडे सामणे पंजाबी दा लैक्चर लैके रूबरू होए हैं और अज का जिहड़ा अपना विषय है वो है जी भाषा। और दोस्तों जेकर साडी वीडियो तुहानूं चंगी लगदी है तो प्लीज़ इस वीडियो नूं लाइक करना और स्वार्थी नहीं बनना। जेकर जानकारी वधिया लगदी है तो अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करना। सो बगैर किसी टाइम नूं असीं जाया करते हुए अज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गल करते हैं जी भाषा बारे। सो दोस्तों जेकर असीं गल करिए कि भाषा की चीज़ है, सब तो पहला तो असीं एक जिहड़ा भाषा शब्द है उसकी गल करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कित्थों हुई। तो सब तो पहला तो असीं जान लवांगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कित्थों हुई। तो भाषा शब्द की जिहड़ी उत्पत्ति हुई है जी वो हुई है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा दे एक धातु जिसनों असीं कह दिंदे जी भाष। भाष नाम दे धातु तो इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब है कहना जां बोलना। ठीक है जी। सो जिहड़ा भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा दे धातु तो हुई है जिसका नाम है भाष और भाष का अर्थ है कहना जां बोलना। सो असीं साधारण जे शब्दां विच इह कह सकते हैं कि भाषा एक अजिहा वरतारा है, एक अजिहा आयाम है जिस दे राहीं असीं बोलते हैं और अपने जिहड़े मन के विचार है, अपने मन के भाव है वो दूजिਆਂ के सामने प्रगट करते हैं, अपने मन के भावां नूं दूजिਆਂ सामने दसदे हैं। और इस तो बाद जेकर असीं गल करिए भाषा की परिभाषा बारे तो असीं ये कह सकते हैं कि भाषा एक अजिहा संचार साधन है जिस दे राहीं मनुख अपने मन विच पैदा होने वाले भावां नूं विचारां नूं दूसरे मनुखां दे नाल साझा करदा है। सो इस तो बाद असीं गल करांगे भाषा दे जिहड़े रूप किहड़े-किहड़े ने, भाषा दे किस्मां किहड़ियां ने। तां असीं भाषा नूं जी दो भागां दे विच वंड सकदे हां। पहला है इसदा मौखिक और दूसरा है जी लिखित। पहला जिहड़ा रूप है उसनूं असीं कह सकदे हां मौखिक रूप, मौखिक। और दूसरा जिहड़ा इहदा रूप है वो है जी लिखित रूप। इन्हां दोनों जिहड़े रूपां दी असीं गल करिए तो सब तो पहला असीं गल करांगे मौखिक भाषा बारे कि मौखिक भाषा की हुंदी है। साधारण जी गल है कि मौखिक शब्द तो ही इसका अर्थ है जिहड़ा वो सही हो रहा है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अर्थ है सानू पता लग रहा है कि मौखिक का मतलब की है। मौखिक का मतलब हुंदा है बोलना, भाव कि जदों असीं अपने ਜਿਹੜੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ विचार पैदा होए है, सानू कोई अंदरों साडे गल उठी है, जदों असीं उसनू बोल के दूजिਆਂ ਦੇ सामने प्रगट करते हैं और सामने वाला शख्स, सामने वाला इंसान उसनू सुन के समझदा है तो भाषा का जिहड़ा ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ है उसनू असीं मौखिक भाषा का नाम दे दिंदे हां। और इस तो बाद साडे कोले दूसरा जिहड़ा भाषा का रूप है वो है जी लिखित भाषा। लिखित भाषा भी बिल्कुल जिवें इसका नाम है उसे तरह ही इसका अर्थ है, भाव कि लिखती रूप दे विच पहुंची हुई भाषा। जदों असीं अपने मन के विचारां नूं जो गल्लां असीं कहणीआं चाहुंदे हां दूसरे तक उसनूं असीं लिखती रूप दे विच दूजिਆਂ तक पहुंचाउने हां और दूसरा शख्स जिस दे सामने असीं लिखती रूप दे विच अपने विचार साझे कीते है वो शख्स जदों साडे लिखे हुए विचारां नूं पढ़ के उसदे अर्थ ग्रहण करदा है उसनूं असीं लिखती भाषा कह दिंदे हां। सो असीं गल कर रहे सी भाषा दे दो रूपां बारे असीं गल कीती। पहला असीं साडे कोले जी मौखिक रूप, पहला साडे कोले किहड़ा सी जी मौखिक रूप और दूसरा सी साडे कोले जिहड़ा इह सी जी लिखती रूप। हुण असीं गल करांगे कि इन्हां दोनां दे विच अंतर की है। सो सब तो पहला तो मैं दस दिना कि सब तो वड्डा जिहड़ा अंतर है वो इन्हां दा अंतर है जी व्याकरण नूं लैके कि जिहड़े मौखिक भाषा है वो व्याकरण जिहड़े व्याकरण दे नियम है उन्हां दे अनुसार नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी? क्योंकि जदों भी असीं बोलदे हां तां असीं बोलण लग्गिआं बहुत सारे शब्द अजिहे हुंदे हैं जिन्हां नूं असीं अपने इलाके दे प्रभाव अनुसार ढाल लैंदे हां
और इस करके जिहड़ा भाषा का रूप है वो व्याकरण के नियमों तो बाहर हो जाता है। और जिहड़ा लिखती भाषा साडे कोले जी ये बिल्कुल व्याकरणिक नियमों के अनुसार और शुद्ध हुंदी है, क्योंकि असी इस भाषा को जो असी लिखते हाँ तो हू बहू व्याकरण के नियमों को असी उन्होंने पालना करते हुए लिखते हैं, जिस करके इस भाषा का जिहड़ा रूप है वो शुद्ध हो जाता है जी। इस तो बाद असी गल करांगे भाषा बारे। भाषा के जिहड़े भाषा नूं साडे संविधान दे विच मानता दी गई है। सानू सारिआं नूं पता है कि संविधान की अनुसूची 8 दे विच 22 भाषावां नूं मानता दी गई है, और जिन्हां दे विचों साडी पंजाबी भाषा भी है जिसनूं मानता दी गई है। और पंजाबी भाषा की एक उपभाषा है जी जिसका नाम है जी डोगरी। सो जिहड़ी डोगरी जिहड़ी भाषा है जिहड़ी कि जम्मू ते शिमला के जिहड़े पहाड़ी खेतर है साडा उहदे विच जो पुराना पंजाब सी तां उहदे विच इह उपभाषा जिहड़ी बोली जाती सी, और अज इस उपभाषा नूं भी संविधान द्वारा मानता प्राप्त है जी। हुण असीं गल करांगे उपभाषावां बारे। सब तो पहलां तां दोस्तों मैं ये गल तुहानूं दसणी चाहुंदा कि पंजाब दे विच जिहड़ी बोली बोली जाती है तां लोकां दी उस दे प्रति एक बड़ी ही सोहणी कहावत है कि 12 कोह ते जाके बोली है जिहड़ी वो बदल जाती है। सो 12 कोह का मतलब की है, बोली बदलण का मतलब की है? इसका मतलब है कि जो साडे धरातल दे विच साडे जिहड़ा वातावरण का जिहड़ा वखरेवापन है उहदे करके की है कि बोली दे बोलण दे विच उस प्रभाव करके जिहड़ा अंतर आना शुरू हो जाता है। और ये अंतर है जी दरियावां करके, इसके जिहड़े वन जंगल है, जलवायु है, उस दे करके जिहड़े अंतर आ जाते हैं। इस करके साडे लोकां ने एक कहावत मशहूर करती कि 12 कोह ते जाके जिहड़ी वो बोली साडी बदल जाती है। और इस वखरेवे कणक जिहड़ा वखरेवापन है इहदे करके साडे कोले जिहड़ा उपभाषावां दा निर्माण होया। उपभाषावां दा निर्माण है जिहड़ा ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ कि ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਪਣ ਹੈ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ठीक है जी, 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। अक्सर इम्तिहान दे विच ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारिया किताबों के विच हाले भी लिखा हुआ है कि संविधान दे विच जो 18 जिहड़ियां भाषावां उन्हां नूं मानता प्राप्त है, लेकिन मौजूदा समय दे विच साडे कोले 22 भाषावां जिहड़ियां उन्हां नूं साडे संविधान दे द्वारा मानता प्रदान की गई है। सो इस तो बाद असीं जिहड़ियां साडीआं उप भाषावां है पंजाब दीआं उप भाषावां जां उप बोलियां जिन्हां नूं असीं कह दिंदे हां उहदे बारे चर्चा करांगे और उपभाषा बारे थोड़ी जी आपां जानकारी हासिल कर लैंदे कि उपभाषा की चीज़ है। असी भाषा बारे गल की और उस तो बाद असी भाषा के वखरेवेपण की गल की और उस आधार पर ही साडे कोले जिहड़ी उपभाषा का निर्माण होया। सो जेकर असी सधारण जे शब्दों में कहीए तो खेतरी प्रभाव के चलदे खेतरी प्रभाव के चलदे भाषा के जिहड़े बोलण दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क आउंदा गया और उस फर्क दे करके की है साडे कोले उपभाषावां दा निर्माण होया। और इस टाइम जिहड़ा साडा मौजूदा पंजाब है और इस पंजाब दे विच असीं पंजाबी भाषा दीयां 4 जिहड़ियां मुख उपभाषावां उन्हां बारे गल करदे हां। और ये 4 उपभाषावां दे विच माझी, मलवई, दुआबी अते पुआधी जिहड़ी साडे कोले उपभाषा है, इस 4 जिहड़ियां उपभाषावां बारे असीं गल करदे हां। सो सब तो पहलां असीं माझी उपभाषा बारे गल करांगे। जो माझी उपभाषा है इसका नाम पिया जी माझे दे इलाके तो। माझा जिहड़ा है, माझे का अर्थ हुंदा है जिहड़ा माझी उपभाषा है वो माझा इलाके की उपभाषा होने करके, माझा इलाके की बोली होने करके इसका नाम पिया। और जो माझा साडे कोले शब्द है जी इसका मतलब हुंदा है विचकारला जां मध्य वाला। जो मध्य वाला जो पहला जिहड़ा इस दे माझे दे खेतर दे विच जिहड़े जिले आउंदे जी वो ने अमृतसर, तरनतारन,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਗ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੇਤਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਮਾਝਾ। ਔਰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਵਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਵ ਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਵ ਕਬੀਲਾ। ਔਰ ਮਾਲਵ ਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 2 + ਆਬ। ਭਾਵ ਕਿ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਔਰ ਆਬ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਆਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਆਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਆਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਪੁਆਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਪੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SAS ਨਗਰ, SAS ਨਗਰ यानी कि ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ है ਜਿਹੜਾ वो भी इस खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। और पटियाले ਦਾ ਜਿਹੜਾ पूर्वी हिस्सा है, ਜਿਹੜਾ पटियाले ਦਾ पूर्वी हिस्सा, पटियाला ਕਿਹੜਾ, पटियाला सिर्फ पूर्वी हिस्सा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਲਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਲਮ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹਲਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਝੰਗ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੋਗਰੀ। ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡੋਗਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਡੋਗਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਔਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ।
ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਆ ਜੀ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮਾਝੀ ਉਪ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਮਾਝੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਅਖੌਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਸਟੱਡੀ ਬਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ऑफिशियल ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।